पंजाबी नेशन ते तुसीं गुरसेवक सिंह की आवाज़ दे विच सुन रहे हो किताब ईरान ते ईरानी। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू हुणां दी लिखी ते सिंह ब्रदर्स ने इस किताब नूं अमृतसर तो प्रकाशित किया। इहदे विच असीं 7वें एपीसोड दे विच तुहाडा स्वागत करते हैं, जिहदे विच असीं गल कर रहे सी पारसी धर्म के बारे च। पारसी मंदिरां नूं दारे मेहर कहा जाता है, जिसका भाव है मेहर का दरवाजा। भारत विच इन्हां नूं अगे आरी कहा जाता है, जिसका मूल अग्नि अग है। गैर पारसियां नूं मंदिर विच जाण दी मनाही है। मंदिर विच बुत जां मूर्तियां बिल्कुल नहीं रखियां जांदियां। ये मंदिर 3 प्रकार के हैं, जो उन्हां विच बलदी अग की शुद्धता ते आधारित हैं। इन्हां नूं आतिश देदगा, आतिश दादरा अते आतिश बहराम कहा जाता है। आतिश देदगा विच सधारण किस्म की अग हुंदी है। इस अग नूं आम आदमी अते पुजारी दोवें छू सकते हैं। यह किसी पारसी के घर भी रखी जा सकती है। आतिश दादरा विच अग नूं एक लंबी रस्म मगरों पवित्र किया जाता है। इस नूं लगातार बलदी रखने वाल बहुत ध्यान किया जाता है। इस नूं केवल पुजारी ही छू सकता है। आतिश बहराम का स्थान सब तो उत्तम है। इस अग नूं पवित्र करने में बहुत समा और रुपया खर्च होता है, क्योंकि रस्मां लगभग 1 साल तक जारी रहिंदियां हन। अग वल बहुत ज़्यादा ध्यान दिता जाता है, क्योंकि आतिश बहराम विच अग का बुझ जाना बदशगनी और मुसीबत लियाउण वाली गल समझी जाती है। अग वल लगातार ध्यान रखने वाले पुजारी अजिहे व्यक्ति हुंदे हन जिहड़े बहुत शुद्ध हो चुके होंदे हन। मंदिरां नूं 2 भागां विच वंडिया जाता है। एक भाग विच अग रखण लई अग रखण लई वरतिया जाता है अते दूजा होर धार्मिक रस्मां लई। अग दा कमरा गुंबद दी बनतर वाला हुंदा है, जिस विच चांदी जां कांची दी अग वाली सुराही रखी जाती है। इस नूं एक फौलादी गोले उत्ते रखिया हुंदा है। एक प्रकार का ताज गुंबद विच लटकदा दिखाई दिंदा है। कमरे नूं साफ किया जाता है अते फौलादी गोले नूं दिन विच पुजारी इशनान करवाउंदा है। वो इस उत्ते सुगंधियां भी सुटदा रहिंदा है। वो अपने चेहरे के हेठले सिरे नूं ढक के रखदा है, तां जो साह नाल अग अपवित्र ना हो जाए। इस समय दौरान वो दजमत, दजखत, दजवस्त शब्द 3 बारी दोहराउंदा है। इस समय दौरान वो दजमत, दजखत, दजवस्त शब्द 3 बारी दोहराउंदा है। ये शब्द बुरे विचारां, बुरे शब्दों ते बुरे कामों तो बचण लई अग का आशीर्वाद प्राप्त करने लई उचारे जाते हैं। भारत विचले पारसियां ने 15वीं सदी के करीब अपने ईरानी भरावां नाल संबंध कायम किए। उस समय तो पहलवी भाषा में लिखे गए पवित्र ग्रंथ अते उन्हां दे टीके गुजरात विच रहण वाले पारसियां नूं प्राप्त होण लगे। फारसी अते गुजराती विच पारसी धर्म ग्रंथ के अनुवाद बहु गिणती विच मिलते हैं। इस नाल ईरानी अते भारतीय पारसियां विचकार मेल मिलाप वधिया है अते वो एक दूजे के नेड़े होए हैं। अणगिणत धार्मिक मसलिਆਂ उत्ते विचार वटांदरा पुजारी श्रेणी अते समाज के भद्र पुरुषों के यत्नां सदका होया है। अनुशासन अते रीतां रस्मां संबंधी प्रश्न उत्तर रूप में ग्रंथों का संकलन होया है। आधुनिक पारसी ये दावा करते हैं कि उन्हां दा धर्म गाथा उत्ते आधारित है। पारसी अपने आप नूं जरदुश्तियन जां बादीनन कहते हैं। पारसी अपने आप नूं जरदुश्तियन जां बादीनन कहते हैं, जिसका भाव है चंगे विश्वास के मालक। वो अपने धर्म में बहुत दृढ़ हैं, भावें लंबे समय तो गुलामां वाला जीवन बसर कर रहे हैं। इस दे सिट्टे वजों वो सादा पोशाक पहनते हैं अते उन्हां दे अग मंदिर भी वेखण में बहुत सधारण हैं। उन्हां दी धर्म दृढ़ता उन्हां दीयां रस्मां नूं पूरी तरह निभाउण विच वेखण विच आउंदी है। भावें वो आम व्यक्ति हैं जां उच्च श्रेणी के जन्म, विआह और दाह संस्कार दी रस्मां करन विच बहुत कट्टड़ हैं।
ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰਚਿੱਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਸਖਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਤੁਰਾਨੀ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਧਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਕ ਪੁਰਖ ਅਹਰਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਜਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਜਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨੀ, ਇਨਸਾਫ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ੁਰਮ, ਵਿਭਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਪਾਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਰਾਹੀਂ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਰਮਜ਼ਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੈਵੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੇਸ਼ ਸਪੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ, ਆਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ, ਪੂਰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਅਹਰਮਜ਼ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਹਰਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰ ਮੈਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵੀ ਵਿਸਪਰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਬੁਰਾ ਭਾਗ ਐਗਰੈ ਮੈਨਿਊ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਪੈਂਟ ਮੈਨਿਊ ਅਹਰਮਜ਼ਦ ਵਾਂਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਰਮਜ਼ਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਹੂ ਮਾਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮੇਸ਼ ਸਪੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਰਮਜ਼ਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਅਮੇਸ਼ ਸਪੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਹੂ ਮਾਨਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਹੂ ਮਾਨਿਆ ਨੇ ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਹਰਮਜ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਹੂ ਮਾਨਿਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਕੋ ਮਾਨਿਆ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਹੂ ਮਾਨਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕੋ ਮਾਨਿਆ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ। ਆਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚਲੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
इन्हां नियमां की उलंघना करने वाले नूं सज़ा मिलती है। आशा नूं पारसी लोग बीमारी के इलाज लिए बड़ा उपयोगी मानते हैं। शरीर की तंदुरुस्ती आत्मिक संतुलन लिए जरूरी ख्याल की जाती है। इस तो आशा का महत्व सिद्ध हो जाता है। अभावैश्या आभावैश्यत आभावैश्यत विच प्रार्थना नूं सब मंत्रां तो वधिक शक्तिशाली अते प्रभावशाली दस्या गया है। इस ग्रंथ विच भगत नूं आशा राही अहरमज़द की भगती करने लई कहा गया है। अमेश स्पेंट की भगती करने लई कहा गया है। आशा का बाहरला चिन्ह अग है। अग्नि नूं सब तो पवित्र अते शुद्ध तत्त मन्निया जाता है। रोशन अग्नि अमेश स्पेंट नाल संबंधित है। कसाथर वैरिया शक्ति परमात्मा की इच्छा अनुसार स्वर्ग की बादशाहत का अमेश स्पेंट है। यह ब्रह्मंड परमात्मा की बादशाहत या सत्ता के प्रगटावे लिए रखा है। कस्थर वैरिया नूं इच्छा वजों शामिल किए जाना पारसियों की नैतिक फिलासफी में बड़ा महत्व रखता है। इसका भाव है कि परमात्मा की इच्छा इस संसार से राज करती है। इसलिए जदों सही मार्ग से चल रहे भगत की इच्छा परमात्मा के अधीन हो जाती है तो यह परमात्मा की इच्छा वांग ही शक्तिशाली हो जाती है। मन अते इच्छा उत्ते काबू पा लेना ब्रह्मंड नूं जित लैण दे तुल है। नक्षत्र धातां अते खनिज पदार्थां उत्ते भी अधिकार रखता है। उस नूं रहम दिल कहा जाता है क्यों जो वह गरीबां नूं कीमती धातां बख्शदा है। इस तरह मन नूं जित लैण वाला संसार नूं जित लैंदा है। अरमैती वो अमेश स्पेंट है जो निम्रता उत्ते अधिकार रखता है। कहा जाता है कि निम्रता तो बिना अहरमज़द के नियमां की पालना नहीं हो सकती। भगती अते पूजा राही भगत परमात्मा तक पुजण में सफल होंदा है। होर बतात दा पूर्णता अते अमरता उत्ते काबू है। इन्हां दोवां दा हमेशा सत्कार अते पूजा होंदी है। अहरमज़द की प्राप्ति के साधना विचों एक महत्वपूर्ण साधन उसकी भगती अते उसके नावां का जाप है। जदों असीं सच्चे दिलों उसनूं याद करते हाँ तो भगवान अहरमज़द भगतां के मन में आ दर्शन दिंदा है। केवल यारतुस के बचनों उत्ते विश्वास अते आशावादी ढंग नाल आत्मिक मार्ग उत्ते चलना चाहिए है। अहरमज़द का नाम भगत लई सहाई अते रहनुमा साबित होंदा है। होरमज़द याशता विच परमात्मा के नाम का सिमरन सब तो कामयाब प्रभावशाली सेहत बख्शण वाला दैंतां अते बुरे व्यक्तियों का नाश करने वाला मन्निया गया है। अहनवर एक छोटी प्रार्थना है जिहड़ी दिन में कई बारी करते हैं। पवित्र कुश्ती नूं बन्नण जां खोलण वाले दिन हर बारी ये प्रार्थना की जाती है। ये धर्म ग्रंथों के पाठ अते होरनां प्रार्थनावां वेले भी पढ़ी जाती है। यह इस धरती की सब तो जरूरी सब तो पवित्र अते सब तो पुरातन प्रार्थना मन्नी जाती है। पूरे मन अते विश्वास नाल ये प्रार्थना की जाती है तो इसके नतीजे बहुत असरदायक निकलते हैं। मुख फरिश्तियां नूं सिरजण मगरों सर्व उच्च परमात्मा अहरमज़द द्वारा ये प्रार्थना उचारी गई ख्याल की जाती है। यह एक अजिहा हथियार है जिस नाल परमात्मा इस धरती के बुरे व्यक्तियों अते दैंतां नूं दंड दिंदा अते नियंत्रण में रखता है। विश्वास किया जाता है कि सिरजना के शुरू में अहरमज़द ने अहोमत मतलब भैड़ी रूह नाल टक्कर लैण तो संकोच किया अते उसनूं शांति नाल रहण लई कहा। परंतु जदों अहरमज़द नूं यकीन हो गया कि युद्ध जरूरी सी ते उसने इस प्रार्थना नूं उचारिया। प्रार्थना समय परमात्मा ने अहरमन शैतान अते मारू रूह नूं अपनी अंतिम जित मारू रूह की शक्तिहीनता दैंतां दा नाश अते आउण वाले समय में सारी सिरजना नूं जुल्म तो छुटकारा पाउण बारे जाणू करवाया। जदों अहरमन ने
ਅਹਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 3000 ਸਾਲ ਲਈ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਹਨਵਰ ਦਾ ਇੰਜ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਰਮਜ਼ਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਵਹੂਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜਦ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਅਹੁਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਸੀ ਨੇ ਮਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੰਬੰਧੀ ਘਮੰਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਘਟਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵੀ ਪਾਰਸੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗਰਭ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਾਰਸੀ ਗਰਭ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਬਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਜਣੇਪੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 40 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖੰਡ ਜਾਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਦੀਖਿਆ 2 ਰਸਮਾਂ ਨਾਬਰ ਅਤੇ ਮਰਾਤਬ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੜਤਾ, ਸ਼ੂਦਰੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੜਾਗੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਹਿਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਆਮ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਖਿਆ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਛੋਟਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣਨ ਲਈ ਦੀਖਿਆ ਦੇ 2 ਪੱਧਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਨਾਬਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਵਰ ਜਾਂ ਨੈਵਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਾਤਿਬ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ
ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ।